গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungui manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. Hingke tei tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतो लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलरी बखास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমকে তনি না ইথন जतन तन्थ गरियाते This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura government has officially extended the Mukhya Mantri Samapesha program to the district level. On Wednesday, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually inaugurated this new phase from the conference hall of the TIFC located at SP Mukherjee Lane in the capital city. NCC police led a massive anti-narcotics operation in the Gwala Basti area of the capital on Wednesday afternoon. Backed by a strong contingent of TSA personnel, security forces raided the multiple suspected households, seizing quantities of contraband and arresting 3 individuals. Tripura government has announced a highly subsidized solar electrification drive. Under this initiative,
The state aims to cover 150,000 households by offering this installation of rooftop solar panel system for a nominal consumer share of just 1,000 rupees. Power Minister Ratan Lal Nath announced a mega expansion framework at Geetanjali Conference Hall, Agartala on Wednesday. West Agartala police on Wednesday busted a hidden drug distribution point in the Bhati Abhaynagar area. The targeted raid, led directly by the officer in charge of West Agartala police station, Rana Chatterjee, resulted in the seizure of a large cache of liquid cash and commercial quantities of brown sugar. One individual has been detained in connection with the haul. Newly elected MDC from the 4th Karamchara constituency, Ratish Tripura conducted a crucial field visit to the Depachara area under Peshawar Assembly constituency to assess long-standing infrastructure grievances. The Old Tripura Chemists and Druggists Association held a protest rally through Agartala, culminating at the West Tripura District Magistrate Office to submit a 3-point memorandum addressed to the Prime Minister. Bringing to you the news of the day. Tripura government has officially extended the Mukhya Mantri Samipeshu program to the district level. On Wednesday, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually inaugurated this new phase from the conference hall of the TIFC located at SP Mukherjee Lane in the capital city. The first district level session was conducted successfully for the residents of Dhalai district. Speaking to the media, Chief Minister Dr. Manik Shah highlighted that Wednesday marked the 66th edition of the Mukhya Mantri Samipeshu program. Recognizing that citizens from far distant areas face logistical challenges traveling to Agartala to share their grievances, the administration decided to take the program directly to the districts. During the session, the Chief Minister interacted with numbers of applicants from Dhalai district, listening to their diverse grievances and rendering immediate on-the-spot direction. He assured that similar virtual district sessions will be rolled out across all districts of the state in the coming days. এটা ৬৬তম এপিসোড আমাদের হয়েছে। তো এতে করে সারা ত্রিপুরার তো মানুষ আসেই, কিন্তু বেশিরভাগ দেখা গেছে যে আগরতলা বা আগরতলার পাশে যে জায়গাগুলো আছে তার থেকে মানুষ আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর সময় বসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে। তো আমরা ঠিক করলাম যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজও মুখ্যমন্ত্রীর সময় বসে কেন স্টার্ট করা হবে না। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্ট আছে। তো এই প্রয়োগ আমরা মনে করলাম যে এটা করলে খুব ভালো হবে এবং ইচ্ছে ছিল বা আমার সাজেশন ছিল যে ওখানকার যে প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টের যে ডিএম সাহেব রয়েছেন বা সিএমও বা আদার এসডিএমও বা ওখানকার যারা ডাক্তারবাবু থেকে শুরু করে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সবাই থাকবে এখানে যেরকম থাকে ওখানে থাকবে। আজকে এটা শুরু হলো। তো প্রথম যে ডিস্ট্রিক্টের সাথে আজকে কথা হলো ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, প্রায় 35 জন আজকে কথা হলো ওদের সাথে। 35 জনের মধ্যে এখানে আবার 2 জন এসছে, তো 37 জন। ফিজিক্যালি 2 জন এখানে ত্রিপুরা আগরতলা আর 35। তো এটা দেখলাম যে এইবারের যে বিষয়টা আমি দেখলাম যে যখন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসলো একটা নতুন জিনিস আমার উপলব্ধি হলো, সেটা হলো আগরতলাতে যে ধরুন স্পেসিফিক যে বিষয় নিয়ে আসে সেখানে কিন্তু মাল্টি ডাইমেনশনাল বিষয় নিয়ে এসছে। কোনো ছেলের বা মেয়ের পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে, তার কি করা যায়, এবং কেউ পড়াশোনা করতে চাইছে, যেমন একজন বলছিল যে আমি ল পড়তে চাই, আমি ল পড়তে চাইছি কিন্তু আমার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম। তো এইরকম অনেক। তো সেখানে একটা সুবিধা হয়েছে ডিএম সাহেব থাকাতে এবং অন্যান্য যারা আধিকারিকরা ছিলেন সেখানে থাকাতে এখানে যে কাজটা করি আমি ফিজিক্যালি ভার্চুয়ালি কিন্তু একই কাজ করলাম। তো আজকের দিনেই 35 আপনি ভাবুন, তাহলে এটা আমার মনে হয় খুব ভালো কাজ হয়েছে
এবং প্রায় 10%-ই বলা যায় যে আমরা কিন্তু একটা রিমিডি আমরা দিতে পেরেছি। কিন্তু এই যে 35 জনের মধ্যে আপনি যদি ধলাই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে দেখা যায় প্রায় 35 জনের মধ্যে 30 জনই ট্রাইবাল, আমাদের জনজাতি গোষ্ঠী, তারা কিন্তু আজকে তাদের সমস্যাগুলো এখানে বলে। তো এটা এবং তারাও খুব খুশি যে এখানে এইভাবে ভার্চুয়ালি হলো, আজকাল ভার্চুয়ালিও তাদের সমস্যাগুলো বলার সুবাদে দে আর ভেরি হ্যাপি। এবং আমার মনে হয় নেক্সট টু নেক্সট আমরা এইভাবে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টও আমরা এইভাবে কথা বলব। ডিস্ট্রিক্ট মিনস সমস্ত সাব ডিভিশনাল গুলো কভার হবে। এটা একটা চিন্তা ভাবনা ছিল এবং আমার মনে হলো এটা ভালো। এবং মানে আমরা শহরে থাকলে অনেক সময় বুঝি না অনেক জায়গায় কত রকমের মানুষের সমস্যা, কারোর জায়গার সমস্যা, কারোর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা, কারোর পড়াশোনার সমস্যা, কারোর ইভেন অনেকে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছে আমি বাইরে ট্রিটমেন্ট করার অবস্থা নেই আমার। মানে আমি বললাম বাইরের মানে বলছে যে আমার মানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ওইখানে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। তাই বললাম আগরতলা, বলে হ্যাঁ আগরতলা আসবো। তো সেইভাবে আজকে কিন্তু ওদেরকে বললাম, নোট ডাউনও করলাম। আমাদের যিনি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন ওনাকেও আমি বলেছি, হেলথ সেক্রেটারি মহোদয় ছিলেন, তো বলেছি যে ফলো আপ রাখার জন্য কবে আসবে, কারা কারা এখানে আসবে এবং এদের আলটিমেটলি ফলো আপের পরে কি রেজাল্ট। তো অনেকে এখানে এসছেন আজকে ফিজিক্যালি, বাইরেও নিয়ে গেছে আগরতলারই, তারা বাইরেও ট্রিটমেন্ট নিয়ে গেছেন। অনেকে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টও আজকে দেখলাম অনেকে এসছে। তো প্রপার ট্রিটমেন্ট যাতে পায়, প্রপার যাতে তাদের সলিউশন করা যায়, সেই সুবাদেই কিন্তু আজকের যেমন আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী সময় বিশুর যে এপিসোড আমার মনে হলো যে একটা নতুন দিগন্ত আরেকটা খুলবে। High-ranking officials from various state government departments were present alongside the Chief Minister during the program to ensure immediate coordination and execution of the public welfare order. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang. NCC police led a massive anti-narcotics operation in the Goala Basti area of the capital on Wednesday afternoon. Backed by a strong contingent of TSA personnel, security forces raided the multiple suspected households, seizing quantities of contraband and arresting 3 individuals. According to the officer in charge of the NCC police station, the law enforcement agency had been receiving consistent intelligence and public complaints regarding illegal drug peddling in the locality. Reports indicated that a few residential properties in Goala Basti were being actively used as retail points for distributing lethal narcotics. During the localized sweeps, police successfully intercepted and recovered multiple high-grade brown sugar in illicit liquor. Alongside the seizure of the contraband, police personnel detained 3 individuals from the spot for their direct involvement in the trade. মেন অফিসার টিএসআর পুলিশ মিলে আমরা গোয়ালা বস্তি এলাকায় কিছু বাড়িতে অভিযোগ ছিল যারা বেআইনিভাবে বাংলা মদ এবং গাছ কৃষির যুক্ত, এই সমস্ত বাড়িতে আমরা রেড করি এবং বেশ কিছু ব্রাউন সুগারের কৌটা এবং দেশি মদ পাওয়া গেছে, এগুলো আমরা সিজ করছি এবং আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং 3 জনকে আমরা আটক করেছি। তো এটা গাড়ি থাকবে এটা মেনলি নেশাবাড়িতে অভিযান, প্রায় সময় অভিযোগ আছে যে গোয়ালা বস্তি এলাকায় কিছু লোক অবৈধ নেশার সাথে যুক্ত, তো সেই খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে স্পেশাল রেড করছি। The UC further struck a stern note, asserting that this raid is part of an ongoing larger campaign to eradicate the capital city of narcotics. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhorang.
Tripura government has announced a highly subsidized solar electrification drive. Under this initiative, the state aims to cover 150,000 households by offering this installation of rooftop solar panel system for a nominal consumer share of just 1,000 rupees. Power Minister Ratanlal Nath announced the mega expansion framework at Gitanjali Conference Hall, Agartala on Wednesday. The launching of solar PV system and handbook held at Gitanjali Conference Hall in Agartala hosted a project named Training Programs on Operation and Maintenance of Solar PV System, where Power Minister Ratanlal Nath addressed a standard rooftop solar system or the solar power system typically carries a market setup cost ranging from 65,000. However, through this state-backed rollout, a massive chunk of the financial load is being absorbed through a combination of state and central subsidies. By scaling down the effective cost to an ultra-low threshold of just 1,000 for the end consumers, the government is deliberately targeting low and middle-income families who were previously restricted by high upfront capital expenses. আমাদের টার্গেট আমরা যে পিএম সূর্যঘর শুরু করেছি এখন বর্তমানে 1 কিলোওয়াটের জন্য আমরা 33,000 টাকা সাবসিডি দেই, 2 কিলোওয়াটের জন্য আমরা 66,000 সাবসিডি দেই এবং 3 কিলোওয়াটের জন্য আমরা 85,800 টাকা সাবসিডি দিই এবং সর্বোচ্চ যাই হোক 85,800 টাকার সাবসিডি আমরা এগুলি শুরু করে দিয়েছি। এর মধ্যে আমরা 11 মেগাওয়াট আমাদের পিএম সূর্যঘরের মাধ্যমে পাচ্ছি এবং যদিও 17,000 লোক নাম রেজিস্ট্রি করেছে কিন্তু এর মধ্যে আমরা 3,500 মতো আমরা পরিবারে ইনস্টল করতে পেরেছি। তো আমরা এখন আরেকটা টার্গেট নিয়েছি এডিবির সাহায্যে এবং আমাদের টিএসসিসিএল এবং রাজ্য সরকার সহযোগিতায় আমরা 1.5 লক্ষ গরিব পরিবারকে চিহ্নিত করছি। 1.5 লক্ষ গরিব পরিবারকে চিহ্নিত করছি যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে 50 ইউনিটের নিচে যারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে এরকম সারা রাজ্যে 1.5 লক্ষ পরিবারকে আমরা চিহ্নিত করছি যাদের থেকে মাত্র 1,000 টাকা আমরা আজকে একটা আমাদের জার্মান একটা কোম্পানি জিআইজেড তাদের সহযোগিতায় এবং আমাদের টিএসসিসিএল তারা একটা বেশ কিছুদিন ধরে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিনা পয়সায়। তাদের সাথে আমাদের কোনো পয়সার সম্পর্ক নেই, তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আমাদের আধিকারিকদের, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের, আমাদের প্রজিউমারদের, আমাদের ভেন্ডারদের, ব্যাংকারদের যে এই যে ব্যবহার করছে সোলার এটা কিভাবে রাখবে, কিভাবে সযত্নে রাখতে হবে, কিভাবে একটু খারাপ হলে কি করতে হবে, সমস্ত বিষয়টা তারা ট্রেনিং দিয়েছে এবং এটা সাকসেসফুল ট্রেনিং হয়েছে এবং এদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আজকে এই যে ট্রেনিং এর পরে তারা ইংরেজিতে এবং বাংলাতে 2টা বুকলেট প্রকাশ করেছে যাতে যারা প্রজিউমার অর্থাৎ কনজিউমার যারাকে বলে, যেহেতু প্রজিউমার কেন বলছি, তারা এখন রোজগার করছে, বিদ্যুৎ ঘরে লাগিয়ে তারা রোজগার করছে এত না, একবার 1,000 টাকা নিয়ে তাদেরকে আমরা এই পুরো 66,000 টাকার যে কাজটা সেটা আমরা করে দিচ্ছি এবং এতে আমাদের রাজ্যে 150 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। আমরা আশা করি আগামী মাস থেকে শুরু করে দেব এবং চিহ্নিতের কাজ চলছে, কাদেরকে দেওয়া হবে এবং আমাদের কাছে রেকর্ড রয়েছে কারা 50 ইউনিটের নিচে ব্যবহার করে তাদের এরকম 3 লাখ পরিবার আছে। আমরা আপাতত 1.5 লক্ষ পরিবারকে চিহ্নিত করব এবং এটা যারা জনপ্রতিনিধি আছে বিভিন্ন রকম পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, এইগুলি এদেরকে যারা চিহ্নিত করে আমরা এই বিদ্যুতে ব্যবহার করার সুযোগ দিই। The State Power Department is mapping out area-wise registration clinics to execute the phase-wise deployment across the state immediately. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. West Agartala Police on Wednesday busted a hidden drug distribution point in the Bhati Avoynagar area. The targeted raid, led directly by the officer in charge of West Agartala Police Station, Rana Chatterjee, resulted in the seizure of a large cache of liquid cash and commercial quantities of brown sugar. One individual has been detained in connection with the haul.
Acting on a precise secret information, Officer in-charge Rana Chatterjee mobilized a joint team comprising personnel from the West Agartala Police Station and the Ramnagar Police Outpost. The coordinates led the forces to the residence of one Kavita Das, daughter of Kajal Das, located adjacent to the Kathaltali school in Bhatti of Vinagar. Information indicated that the house was being used as a high-volume storage facility for contraband. During the intensive house search, security forces recovered multiple plastic vials packed with high-grade brown sugar. Alongside the drugs, an unaccounted case suspected to be direct proceeds of local drug sales was recovered. আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল এখানে জড়িত ব্যক্তির বাড়িতে আপনার অবৈধ ড্রাগস সেল করা হচ্ছিল বা স্টোর আছে সেই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের রামনগর আউটপোস্টের ওসি শুভেন্দু দাস সাব ইন্সপেক্টর এবং পুলিশ পার্ক সহ একটি টিম এখানে আমরা তল্লাশি চালানোর পর আমাদের এখানে এনডিপিএস মানে হিরোইন ভায়াল যদি পাওয়া যায় এগুলি আমরা এখন প্রসিডিউর করা হচ্ছে সিজার করা হচ্ছে এনডিপিএস অ্যাক্টের যত ফর্মালিটি আছে তা মেনটেন করে এখানে ক্যাশ প্রসিডিউরও পাওয়া গেছে ক্যাশ এগুলিও কাউন্টিং হচ্ছে যারা আমাদের উইটনেস আছে তারা এখানে করছে আইনগতভাবে আমাদের যা করণীয় আমরা আইনগত ব্যবস্থা করছি একজনকে আমরা ডিটেন করেছি এবং তার সহযোগী কারা আছে তাদেরকে আমরা এখন এখানে আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসছে আমরা এগুলিকে রেড করার জন্য এখন একজন মহিলা রয়েছে উনিও কি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মনে হয় সমস্ত কিছুই আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি যারা যারা জড়িত থাকবে তাদের সবাইকে আমরা গ্রেফতার আজকে কতজন আটক করলেন এখান থেকে তো আমাদের একজন আটক করা হয়েছে তার একজন সহযোগী আছে রাধানগর আপনার ওকেও আমরা আটক করেছি আরেকটা টিম আরো কিছু লোক আছে যারা তার সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকেও আমরা আটক করা হয় The son of Kavita Das, who was present at the scene and actively managing the operation, was immediately taken into police custody. Officials confirmed that a stringent case under NDPS Act is being registered against the accused. Reporter Viprana from Agartala, Chinikhorang. Newly elected MDC from the 4th Karamchara constituency, Ratish Tripura conducted a crucial field visit to the Depachara area under Pechhatar Assembly constituency to assess long-standing infrastructure grievances. Local residents had been facing severe transit hardships due to the dilapidated conditions of the area's sole village road. Additionally, the local Santi Moitri Buddhist monastery was found to be in urgent need of renovation. After surveying the sites, MDC Ratish Tripura confirmed that the grievances were genuine and assured that he would immediately take up the matter with top PWD officials of the Unakoti district, ADC administration and the Promoter Party High Command for speedy redressal. মন্দিরটা হচ্ছে একটা পবিত্র জায়গা এখানে আসলে পরে আনন্দ হয় কাজে এখানে বুদ্ধ মন্দির যেখানে আছে বুদ্ধ মন্দির এখানে প্রবেশ করেছি মন্দিরের অনেকে সমস্যা ওনারা কমিটি যারা আমাকে তুলে ধরেছেন যাই হোক আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি ওনাদেরকে যথাসম্ভব আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি ওদেরকে যা পারি আমি সাহায্য করব এরপরেও আজকে এখানকার এলাকা এসেছি রাস্তাঘাট অবস্থা খুব বেহাল অবস্থা এখানে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না এখানে আসা যাওয়া রোগী নিয়ে যাওয়া আসা এই যে বাজারে যাওয়া আসা এখন কঠিন ব্যাপার এখানে রাস্তাঘাট দীর্ঘ বছর হলো রাস্তাঘাট এখানে কোনো মেরামত হয়নি রাস্তাঘাট কোনো কাজ হয়নি যার ফলে এখানকার যে জনগণ এরা খুবই কষ্ট ভোগ করছে বাজারে যাওয়া আসা আজকে হাসপাতালে যাইতে গিয়ে বিভিন্ন যাতায়াত করতে গিয়ে এরা আজকে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তো আমি আশা করব এবং সরকার তরফ থেকে বিভিন্ন দপ্তর পিডব্লিউডি দপ্তর তাদেরকেও অনুরোধ করব যাতে রাস্তার মেরামত যাতে দ্রুত ব্যবস্থা করে এখানকার জনগণের সুবিধার জন্য যাতে সাহায্য করেন এবং সহযোগিতা করেন আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং এডিসি মেম্বার হিসেবেও আমি চাইব অনুরোধ করব যাতে মানুষের সেবার জন্য মানুষের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট হচ্ছে প্রধান মানুষের হাতিয়ার রাস্তাঘাট যদি ঠিক না থাকে
এলাকার সুন্দর পরিবেশ হয় না, এলাকা উন্নয়ন হয় না, এলাকাতে যাওয়া আসা বিভিন্ন দিকে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এলাকার জনগণের পক্ষ থেকেও আমি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পিডব্লিউডি দপ্তর তাদেরকে অনুরোধ করব যাতে রাস্তার কাজ যাতে সুস্থভাবে এটা চালানো হয়। এই মন্দির নিয়ে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিন ধরে একটা অভিযোগ রয়েছে, মন্দিরটা নাকি দীর্ঘদিন ধরে মানে কোনো সংস্কার হচ্ছে না, সেই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। দেখুন, এটা মন্দির কমিটির ব্যাপার আছে। এখন মন্দির কমিটি তারা চাইছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনাদেরকে কথা দিয়েছি যতটুকু পারে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি সাহায্য করে সহযোগিতা করে মন্দির উন্নয়ন খাতে কি করা যায় না করা যায় আমি তাদেরকে সহযোগিতা করবো, আমি এটা আশ্বাস দিয়েছি। এলাকার মানুষ বলছে যে এই এলাকার যিনি জনপ্রতিনিধি আছে উনিও নাকি কয়েকবার আশ্বাস দিয়েছেন মন্দিরটা নাকি সংস্কার করে দেবেন। দেখুন, এটা যার যার ব্যক্তিগত, আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। কে কিভাবে আশ্বাস দিয়েছেন, কে কিভাবে কথা বলেছেন, আমি সেটা দিকে যাচ্ছি না। আমি সেটার দিকে বিতর্কতেও আমি অংশগ্রহণ করতে চাই না। এটা যার যার অভিরুচি, যার যার বক্তব্য, যার যার যেভাবে হোক। কিন্তু আমার তরফ থেকে পরিষ্কার, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পারে আমি সাহায্য করব এই কমিটিকে। আজকে আপনার সফর সঙ্গী হিসেবে কারা কারা এখানে এসেছে? আজকে সফর সঙ্গী হচ্ছে আমাদের পার্টির ব্লক প্রেসিডেন্ট সুপর্ণা খিসা আছেন, আমাদের ইউথের প্রেসিডেন্ট আছেন এখানকার, আমাদের কি বলে প্রাণেশ চাকমা, এখানকার আমাদের এডিসি কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যান মেম্বারসরা আছেন, এই এলাকার আরো যারা আমাদের ওয়ারিয়ার্স যারা আছেন তারা সবাই আছেন। আমরা এই এলাকাতে আজকে আমি বিশেষ করে আমি এই এলাকাতে এসে আজকে এই যে বেহাল যে দুর্দশা মানুষের, এটা দেখে আমি খুব অনুতপ্ত যে এইভাবে মানুষ চলতে পারে না। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আমি তাদের সাথে আমি অংশীদার আজকে শরীক হতে পেরেছি যে এই দুঃখ দুর্দশা যাতে মোচন করা যায়। The MDC was accompanied by key regional leaders including YTF Pechhatar Block President Pranas Dewan, Tripura Motha Pechhatar Block President Suparna Chakma, YTF General Secretary Prayas Chakma and local leader Suman Depna. Bureau Report Chinikhran. The Old Tripura Chemists and Druggists Association held a protest rally through Agartala, culminating at the West Tripura District Magistrate Office to submit a 3-point memorandum addressed to the Prime Minister. The association is demanding the immediate scrapping of two specific legal provisions that were introduced during the COVID-19 pandemic to allow online medicine delivery, arguing these rules are no longer relevant. They urge the government to ban online pharmacies to protect local livelihoods and ensure the distribution of quality tested medicines. কোভিড চলাকালীন সময়ে যে আইনের মোতাবেক অনলাইন সার্ভিস চালু হয়েছিল বাড়ি বাড়ি মেডিসিন পৌঁছে দেওয়ার জীবনদায়ী ওষুধগুলো, সেই কোভিড আর নেই, দেশ স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অনলাইনের সুযোগে নর্মাল ওষুধের পাশাপাশি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন জাল করে সেই মোতাবেক সারা ভারতবর্ষে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে নেশা সামগ্রী, নেশা জাতীয় ঔষধ, যার ফলে যুব সমাজ সামাজিক জীবন দুর্বিষহ অবস্থার মুখোমুখি। এটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর অবজারভেশন। এই অনলাইন মেডিসিন বন্ধ করার পেছনে শুধু যে কেমিস্ট এবং ভাইদের স্বার্থ জড়িত তা নয়, এই অনলাইন চালু হওয়ার পেছনে যুব সমাজ সামাজিক জীবন ব্যতিব্যস্ত এবং দুর্বিষহ, কারণ এই অনলাইনের মাধ্যমেই সমস্ত নেশা জাতীয় ঔষধ পৌঁছে যাচ্ছে যুব সমাজের মধ্যে। পাশাপাশি এই অনলাইনে মেডিসিন দেওয়ার কারণে আমাদের যারা ফ্র্যাটার্নিটি, মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটি, যারা ওষুধ ব্যবসায়ী, তাদের একটা দিক তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, লভ্যাংশটা কমে যাচ্ছে, এটা একটা কারণ। আর পাশাপাশি আমাদের যে কর্পোরেট সংস্থাগুলি আছে এরা ডিপ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, সেই ডিসকাউন্টের ফলে আমাদের এখানে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে, ঔষধ ব্যবসায়ী, এরা কম্পিটিশনে টিকে থাকতে পারছে না। পাশাপাশি যারা ঔষধ শিল্পে কর্মচারী কাজ করে, যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওদেরও এখন সার্ভাইভালের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এরা এখানে কাজ করছে, প্রেসক্রিপশন জেনারেশন করছে, অথবা মেডিসিন আসছে ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে ডিপ ডিসকাউন্টের মাধ্যমে, তাদের প্রফেশনটাও এখন অস্তিত্বের সংকটে। একটা হচ্ছে দ্বিতীয় রিজন। তৃতীয় কারণ হচ্ছে আজকে ভারতবর্ষে অনলাইন ব্যবসা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে লোকাল যারা ব্যবসায়ী, শুধু ঔষধ ব্যবসায়ী বলে কথা নয়, যে কোনো ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন। এতে কেন্দ্র সরকারের কি লাভ হচ্ছে আমরা জানি না,
সার্বিকভাবে আমরা অনলাইন মেডিসিন বন্ধের ব্যাপারে আজকের এই সর্বাত্মক স্ট্রাইক চলছে ত্রিপুরাতে। সমস্ত মহকুমা, জেলা, আগরতলা সদর 100% সাকসেস। কেউ এর বিরোধিতা করছে না, আমরাও এর সঙ্গে বিরোধিতা করছি না, আমরাও সহমত। আমরা চাইছি সাধারণ পাবলিক এই জিনিসটা বুঝুক। কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট এর ডাকে এবং এফিলিয়েটেড বডি অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট ত্রিপুরা, আমরাও এই আজকে যে সর্বাত্মক যে আমাদের বন্ধ আজকে সফল করতে চলেছি। এই বন্ধকে আমরা কেন করতে আমরা চেয়েছিলাম এবং কেন করেছি, কারণ ভারতবর্ষে দুইটা ধারা জিএসআর 817E এবং জিএসআর 220E ভারতবর্ষে সহ সারা পৃথিবীতে যখন করোনার প্যান্ডামিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল ওই সময়ে জিএসআর 220E দ্বারা লাগু হয়েছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীতে কোনো জায়গায় সেই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন নেই। তো আমরা চাইছি এই 817, 220E যে দুইটা ধারা, এই ধারা দুইটা প্রত্যাহার হোক। এই দুইটা ধারাকে কাজে লাগিয়ে আজকে অনলাইন সংস্থা এই ভারতবর্ষে সহ ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিডিউল H1 এবং নার্কোটিক ড্রাগস আজকে কিন্তু সরবরাহ অনলাইন সংস্থা থেকে হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জি ওনারও একটা সদিচ্ছা এবং উনি সবসময় বলে থাকেন নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমরাও অল ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিয়ত আমরা যে আমাদের যে প্রোগ্রাম হয়ে থাকে সেই প্রোগ্রামের মধ্যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে শিডিউল H1 এবং এনআরএস মেডিসিন আজকে কিন্তু এই অনলাইনের মাধ্যম দিয়েই কিন্তু আসে। আমাদের যে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স রুলস অ্যাক্ট 1945, সেখানে 1945 অ্যাক্ট অনুযায়ী আমাদের যে দোকানগুলি যে পরিচালনা করে একটা ফার্মাসিস্ট দ্বারা দোকান পরিচালিত হয়। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইনের যে সুইগি, জোম্যাটো, ব্লিঙ্কিটের যে সংস্থাগুলি, বিভিন্ন কর্পোরেটগুলি তাদের মাধ্যম দিয়ে আজকে কিন্তু ওষুধ সরবরাহ সেখানে করছে। তো সেই ওষুধগুলি যে সরবরাহ করছে সেখানে আমরা দেখলাম স্পুরিয়াস মেডিসিনও আজকে কিন্তু অনলাইনের মাধ্যম দিয়ে আসে। সেই স্পুরিয়াস মেডিসিন আমরা যে বন্ধ করা হোক এবং ভারতবাসী হিসাবে এবং ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমিও চাইছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে স্পুরিয়াস মুক্ত জনগণ যাতে ভালো ওষুধ পায়, সেই লক্ষ্যেই আমাদের দ্বিতীয় দাবি। এবং আমাদের যে কর্পোরেট দ্বারা যে আমাদের যে এই যে ওষুধ ব্যবসায়ীরা, আমরা যারা ওষুধ ব্যবসা করি, যেখানে হোলসেল এবং রিটেল যে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ, সেই পার্সেন্টেজের বাইরেও সেখানে এর চেয়ে অধিক আজকে ডিপ ডিসকাউন্ট কর্পোরেট দ্বারা হচ্ছে। Whatever Amit from Agartala, Chini Khora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Tripura government has officially extended the Mukhyamantri Samapeshu program to the district level. On Wednesday, Chief Minister Dr. Manik Shah virtually inaugurated this new phase from the conference hall of the TIFC located at SP Mukherjee Lane in the capital city. NCC police led a massive anti-narcotics operation in the Gwala Basti area of the capital on Wednesday afternoon. Backed by a strong contingent of TSA personnel, security forces raided the multiple suspected households, seizing quantities of contraband and arresting 3 individuals. Tripura government has announced a highly subsidized solar electrification drive. Under this initiative, the state aims to cover 150,000 households by offering this installation of rooftop solar panel system for a nominal consumer share of just 1,000 rupees. Power Minister Ratan Lal Nath announced a mega expansion framework at Geetanjali Conference Hall, Agartala on Wednesday. West Agartala police on Wednesday busted a hidden drug distribution point in the Bhati Abhaynagar area. The targeted raid, led directly by the officer in charge of West Agartala police station, Rana Chatterjee, resulted in the seizure of a large cache of liquid cash and commercial quantities of brown sugar. One individual has been detained in connection with the haul. Newly elected MDC from the 4th Karamchara constituency, Ratish Tripura conducted a crucial field visit to the Depachara area under Peshawar Assembly constituency to assess long-standing infrastructure grievances. The Old Tripura Chemists and Druggists Association held a protest rally through Agartala, culminating at the West Tripura District Magistrate Office to submit a 3-point memorandum addressed to the Prime Minister. Bringing to you the news of the day. West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar along with West Tripura Jilla Parishad Acting Sabhapati Bishwajit Sil officially handed over 6 specialized waste collection mini trucks at the District Magistrate Office premises on Wednesday afternoon. Funded under the Swachh Bharat mission at a cost of approximately Rs 11 lakh per vehicle, totally Rs 66 lakh, the 4-wheeler mini trucks were distributed to 6 blocks: Belbari, Dukli, Jirania, Lefunga, Mandri and Mohanpur. DM Dr. Vishal Kumar noted that 3 blocks had already received their vehicles in the initial phase. He expressed strong optimism that the block administrations would utilize these assets effectively to significantly upgrade rural sanitation networks. स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लगभग 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आज हमने स्टार्ट किया है, जो हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं, ऑलरेडी 3 गाड़ियां हम बाकी ब्लॉक्स में दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन ब्लॉक्स में जाएंगी। जो बाजारों के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है और खासकर जो कूड़ा सड़कों पे दिखता है, उनकी सफाई के लिए और एक स्वच्छ वातावरण के लिए ये किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अब सभी बाजारों में, सभी गलियों में अब ये सफाई की जाएगी और सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा कचरा जो इकट्ठा होता है, उसका नियमपूर्ण और प्लानिंग तरीके से इसका निपटारण किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में ये हमने नए जो गाड़ियां हमारे ब्लॉक्स को दी गई और मुझे उम्मीद है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और आम नागरिक इस सुविधा का जो सरकार की तरफ से दिया गया है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कितना कॉस्ट? ये लगभग 11 लाख की एक गाड़ी है
ये 35 किलोवाट इसका बैटरी लाइफ है और एक चार्ज में 150 किलोमीटर तक ये सफर कर सकती है। और अभी हम लोगों के प्लान में और है, इसकी अगर जरूरत और महसूस की गई तो और भी इस तरह की गाड़ियां हम लीड ब्लॉक ऑफिसेस में देंगे। Whatever Pranav from Agatla, Chinikhora. A tragic drowning incident sends shockwaves through the local community after a 50-year-old woman identified as Ruvan Devarma lost her life in a pond in the premises of the Bishamganj Vidyajyoti school. The incident occurred while she was collecting freshwater snails, also known as kakamuk in a local dialect, a routine foraging activity that took a devastating turn. According to local sources, Ruvan Devarma had gone to the Vidyajyoti school pond to collect snails from the shallow banks. While gathering them, she reportedly lost her footing, slipped into the deeper section of the water body, and failed to rescue herself. Local residents managed to retrieve her unresponsive body from the water. She was rushed to the nearest medical facility, where attending doctors officially declared her born deceased upon arrival. ওই একজন পেশেন্ট রুবান দেববর্মা 50 ইয়ার্সের ফিমেল ড্রাউনিং এর হিস্ট্রি নিয়ে আমাদের ইমার্জেন্সিতে এসছে। আমরা এখন দেখছি সব ইমার্জেন্সি যা যা করণীয় তা তা করবো। তাদের বাড়ি কোন জায়গায় ম্যাডাম? তাদের বাড়ি হচ্ছে গিয়ে দশরথ পল্লী, বিশ্রামগঞ্জ দশরথ পল্লী। ম্যাডাম কি মনে হয় এখনো মানে পরিস্থিতি মানে কন্ডিশনটা কেমন? কন্ডিশন এখন সিরিয়াস, কিন্তু এখন আমরা দেখছি তারপরে আমরা বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসে একটা খবর আছে যে জলে লুক পড়ে গেছে। তো আমরা আইলাম গিয়ে দেখি বিশ্রামগঞ্জ স্কুলের বড় লিক আছে, জল গভীর জল, তারা মার মেয়ে মিললে শামুক টুকাইতে আসলো। তো মা জলে ডুবে গেছে গা। তো আমরা কল করছে পথচারী একজন গিয়ে রানিং কলার কল দিছে। তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, গিয়ে জলে তুললাম, তুললে কোন হসপিটাল নিয়ে এলাম, মনও নাই। আমরা তো নাই কইতাম পারি না, ডাক্তারের কাছে আনছেন, ডাক্তার যা মেয়েটা সুস্থ আছে। মারা গেছে। মারার নাম কি আসলো? রুবান দেববর্মা। মেয়েটার নাম মঙ্গল। তারা মা মেয়ে এক লোকে শামুক টুকাইতে গেছিল। আপনারা কোন ফায়ার সার্ভিস? বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস। Report of Divan from Bishamganj, Chinikhora. Land mafias illegally demolish a government boundary wall at the Bishalgarh motor stand to fill a water body or low-lying land area with soil without any administrative approval. Acting on concrete complaints, SDM Binki Shaha led a joint team of civil administration and police personnel to the spot on Wednesday morning to hold the illegal operation. Confirming the violation, SDM Binki Shaha stated that the encroachment was completely unauthorized. She issued a stern warning, asserting that a strict legal action will be initiated against everyone involved in the racket. একটি কমপ্লেন পেয়েছিলাম যে এখানে একটি সরকারি দেয়াল ছিল পুরনো, তো সেটি পড়ে গেছে এবং এখানে উইদাউট পারমিশন মাটি ভরাটের কাজ চলছিল। তো সেটাই দেখার জন্য আজকে আমরা এসেছি। আমি এসডিএম বিশালগড়, আমার সঙ্গে বিশালগড় রেভিনিউ সার্কেলের ডিসিএম সাহেব রয়েছেন, বিশালগড় পিএস এর ওসি সাহেব রয়েছেন, সঙ্গে অন্যান্যরা রয়েছেন। তো বেসিক্যালি এটা দেখার জন্যই আমরা আজকে এখানে এসেছি। কি বোঝা গেল মানে ওয়ালটা কিভাবে ভেঙেছে? সিন্ডিকেটের সবার সাথে কথা হলো, সেক্রেটারি সাহেব বলছেন যে ওনারা বলতে পারছেন না কিভাবে ওয়ালটা পড়েছে। ওনারা রাত্রেবেলা 10টায় গেছেন, পরের দিন সকালে এসে দেখছেন যে ওয়ালটা ভেঙে পড়ে আছে। তো তাদের কারোরই কোনো ধারণা নেই কিভাবে ওয়ালটা পড়েছে। তো আপাতত এটা এই নিরিখে আমরা একটা ইনকোয়ারি অবশ্যই করাবো। তো আমাদের কাছে তো অভিযোগ ছিল মানে মাটি ভরাটের জন্য জেসিবি দিয়ে ওয়ালটা মানে সরকারি সম্পত্তি ভাঙা হয়েছে, এরকম কোনো সত্যতা পাওয়া গেছে? আপাতত এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানতে পারলাম, তারা কেউই কিছুই বলতে পারছে না জেসিবি দিয়ে হয়েছে না কিভাবে হয়েছে, তারা কিছুই জানে না এখানের লোকেরা। কতদিন আগে হয়েছে এটা? ওনাদের বক্তব্য, ওনারা 4 তারিখ রাত্রিবেলা এখান থেকে 10টায় গেছেন, তখন ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু পরের দিন সকালবেলা যখন এসছেন তখন দেখেন যে ওয়ালটা পড়ে আছে। তখন তাদের কি রেসপন্সিবিলিটি ছিল না এরকম একটা? হ্যাঁ, আমরা সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম যে এটা কেন জানানো হলো না অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বা পুলিশকে, কিন্তু ওনারা জানাননি। আপনাদের পেছনে একটা মানে মাটি ভরাট করা হয়েছে, সেই জমিটার কি পারমিশন নেওয়া হয়েছিল? কিছু পারমিশন ছিল না। এক্ষুনি আমি এটা ভিজিট করে দেখতে পেলাম যে মাটি ভরাটের কাজ চলছে কোনো পারমিশন ছাড়া। তো সেটাও আমরা দেখছি, ইনকোয়ারি করে আমরা আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া তা নেব।
Reporter Vijayan from Vishalkar, Chinikhara. Tripura motor workers and supporters strike a demonstration over allegations of deep-rooted financial schemes and administrative corruptions at the Karachara Gram Panchayat office under the Pechatthar ruling bloc. According to local Tripura Motor leadership, the demonstration was triggered by consecutive reports of irregularities in welfare schemes executed by the Karachara Panchayat and the officer absent in the office. Party workers alleged that funds meant for rural employment, housing and local infrastructure projects had been systematically siphoned off or mismanaged. আমার এটা তো আদি ব্লকের আন্দারে করেছরার যে পঞ্চায়েততাম মানে একুনো প্রায় 12 বাজার কোনো স্টাফ নেই এরকম বহুবার এরকম বন্ধ হয়ে আমার এই অভিযান শোনাতে আমি যে যদি হন এই স্টাফ যদি না জানে আমি এটা তালা মারি দিব যদি হন প্রকারে যদি অভিচলন তারা জবাব দিয়ে বা এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে উন্নয়ন বিজেপির এই যে এনপি যে ফান্ড আছে সেই ফান্ডও যে আমরা কানি নয় সেই গঠন এই যে একো জুমরা তুমি জিনিস একো আমি এই যে আমার হাম আগে আমার পঞ্চায়েতের তারা হন দেখা সাক্ষাৎ নেই সেনাতে আমি এই বিজেপিতে বাধ্য হয়ে এবং একটু পরে আমি তালা মারিব পঞ্চায়েত গ্রাম সেনাতে আমি বর্তমানে যে এই পঞ্চায়েতের যে সেরোওয়ালা যে অবস্থা সেটা আমি তোমার তুলি ধরি Bureau Report, Chinikhara. Huge crowds of unemployed youth gathered at the local police stations across the state today to submit their applications on their final day of the Tripura Police Special Executive Recruitment Drive. The state government is filling a vacancy of 6,367 posts through this offline application collections process. The recruitment targets candidates who have passed the secondary examinations. The age bracket is set between 21 to 50 years for the general category, with a relaxation up to 55 years for SC and ST candidates. Selected candidates will be hired on a contractual basis of a tenure for 3 years, drawing a monthly salary of approximately Rs 13,000. কি ইন্টারভিউ ছিল স্পেশাল চাকরি ইন্টারভিউ ত্রিপুরা পুলিশের একটা স্পেশাল এক্সিকিউটিভের ফর্মটা নিয়ে এসেছিলাম জমা করার জন্য তো আমি সকাল 12টার সময় এসেছি এখন আমি টোকেন নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি সকালবেলা এসে কিরকম আশাবাদী হ্যাঁ আশাবাদী কিরকম এটা তো এখন কি বলবো কিছু কপালের উপরে কিছু তারার উপরে মতো এরকম কোনো কিছু নেই বাকিটা দেখা যাক কি হয় Reporter Vipanrao from Agatla, Chinikhara. Following the declaration of the secondary and higher secondary board results, the TBSC officially commenced the distribution of mark sheets and certificates today. TBSC President Dhananjay Gan Chaudhary announced that students wishing to apply for a formal re-evaluation or review of their answer scripts must submit their applications by the absolute deadline of May 27. The board president detailed the overall administrative setup, ensuring that school heads can collect the official documents from designated vote centers to distribute them to students immediately. আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 2026 মাধ্যমিক এবং দ্বাদশের পরীক্ষার রেজাল্ট গত 8 তারিখে আউট হয়ে গেছে। আজকে থেকে মানে আজকে 20 তারিখ 20 মে আজকে থেকে গতকালই আমরা পেপারে দিয়েছিলাম আজকে থেকে বিভিন্ন স্কুল থেকে হেডমাস্টার মশাই অথবা ওনার অন্য কোনো সহকর্মীকে উনি অথরাইজ লেটার দিয়ে পাঠাচ্ছেন ওরা সবাই এখন আমরা খুব ব্যস্ত আছি ওরা তাদের ওই ছেলে মেয়েদের মার্কশিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি সংগ্রহ করছেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এফিলিয়েটেড যেসব স্কুল আছে প্রতিটি স্কুলে যারা হেডমাস্টার মশা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছেন আপনারা আপনাদের কলিগদের একজনকে পাঠান অথবা পারলে নিজে আসুন ছেলে মেয়েদের মার্কশিট ইত্যাদি সবকিছু সার্টিফিকেট এগুলো সংগ্রহ করুন আর এবারকার আমরা আজকের সকালে পেপারেই দেওয়া হয়ে গেছে আপনারা খোঁজ করলে দেখবেন এবারকার পরীক্ষার্থীদের যারা পরীক্ষা পাশ করে গেছে ওদের পরীক্ষা কেউ যদি চায় রিভিউ করার জন্য রিভিউ করার ফর্ম ইত্যাদি যাবতীয় সবকিছু আমাদের বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপনারা পাবেন
প্রত্যেকটা স্কুলের অবশ্যই জানা আছে আমাদের ওয়েবসাইট নাম্বারটা। আর ছেলে মেয়েদের রিভিউ করার জন্য খাতার নেসেসারি ফি ইত্যাদি ফর্ম ফিল আপ করে ঠিক করে এগুলো জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হচ্ছে এই মাসের 27 তারিখ, মানে আজকে হলো বুধবার, আগামী বুধবার লাস্ট ডেট, এর মধ্যে জমা দিতে হবে। আর ছেলে মেয়েদের ফিল আপ করা ফর্ম ইত্যাদি যা জমা দেবে এটা বোর্ডে এসে জমা দেবার শেষ তারিখ স্কুল কর্তৃপক্ষের 30 তারিখে, মাসের 30-এর মধ্যে সব যেন বোর্ডে জমা দেওয়া হয়। Reporter Pranav Magatla, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Strong Lychee drink, refresh your feelings.